اس آیت میں جو اللہ کے احسانات ہوئے اور پہلے سے احسانوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ 7واں احسان ہے ان پر، 7ویں نعمت ہے، اس کا ذکر صلی اللہ علیکم الغمامہ، یعنی سب کے اوپر بادل کا سایہ۔ اچھا دن میں سایہ، اب رات میں کیا کریں؟ اندھیرا ہو رہا ہے، جب چاند نہیں، چاند کی چاندنی نہیں ہوتی اور روشنی نہیں ہوتی تو اس کی بھی انہوں نے، یہ ایسے یعنی ایسے کم بخت لوگ تھے یہ کہ یہ بات بات میں نبی کو چھیڑ رہے ہیں، معاذ اللہ رب، بات بات میں جا رہے موسیٰ اب رات میں کیا کریں گے، کیسے کام کریں گے، کیسے چلیں گے، ہم رکیں گے کیسے، ہمارا کھانا پینا کیسے کریں گے، کھانے کا تو بھی آگے ذکر آئے گا۔ تو اللہ نے اس پر بھی نبی کی دعا سے اور احسان کیا کہ ایک روشنی ان کے ستون کی طریقے سے ان کے ساتھ رہتی رات میں، اس میں کام کرتے، ایک جیسے ایک لائٹ جلا دی گئی تھی، وہ ساتھ میں رہتی، جہاں جہاں جاتے روشنی ہوتی رہتی، جو جو کام کرنا ہے اس روشنی میں رات میں کام کرتے۔ یار کتنے احسان ان پر، کتنا ان کو اللہ نے نوازا، کتنی ان پر انعامات کیے، پر یہ بدبخت کے بدبخت ہی رہے، یہ نہیں مانے، آج بھی کہاں مانتے ہیں، کہاں یہ۔ اب یہ ہوا اور روشنی بھی آ گئی۔ اب پھر موسیٰ دیکھو یہ سب تو ہے، چلو ٹھیک ہے، پر ابھی کھائیں گے کیا ہم لوگ، چل رہے ہیں ابھی پھنس گئے، ابھی کیا کریں، پہنچتی نہیں، اسی جگہ پہ چل رہے ہیں، میدان ہے، نہ کھانا نہ پانی، کیسے کھائیں گے، کیا کھائیں؟ نبی کی دعا سے وہ بھی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ من کے بارے میں آتا ہے، بہت کچھ اس میں روایتیں ہیں، کوئی کہتا ہے روٹی کے طریقے سے تھا، کوئی کہتا ہے ایک پھل ہے، کوئی کہیں لکھا ہوا ہے کہ شبنم کی طرح ٹپکتی تھی، پتوں پر رک جاتی تھی اور صبح میں کڑک ہو جاتی، جم جاتی تھی، اسی کو یہ شبنم کو نکال کر کھایا کرتے تھے۔ تو تمام روایتوں کے بعد میں ترنجبین کر کے ایک ورڈ آتا ہے کہ یہ اس طرح کا ایک قسم کا پھل ہے، پر سب نے پھر بعد میں یہی اس پر اتفاق کیا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ شبنم کی طریقے سے، جو شبنم ٹپکتی ہے پتوں پر، آپ نے دیکھا ہوگا گنگا یا بمبئی میں تو کہیں گارڈن وغیرہ میں نظر آتا ہو کہ صبح صبح میں جو پتوں پر اوس جو رہتا ہے نا، ڈو، کبھی کبھی اگر زیادہ ٹپکے تو پانی کی طریقے سے ٹپکتی بھی، اور بہت بالکل آسمانی پانی، بالکل مست والا۔ تو یہ پتلی نہیں رہتی تھی، یہ من کی جو ہوتا ہے ٹپکتی اور گاڑی رہتی تھی، گوند کی طریقے سے ایک دم گاڑی ہو جاتی تھی اور پتوں پر جمع ہو جاتی۔ کہیں پر یہ بھی ہے کہ یہ ان پر ڈائریکٹ چادروں میں لے لیتے تھے، جیسے برستی تھی تو چادروں میں لیتے تھے، یہ بھی ہے۔ یا پھر یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں پتے بھی ابھی آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی ابھی میں کہہ رہا تھا کہ کوئی سایہ نہیں، کچھ نہیں، اور پھر پتے، تو وہ چھوٹے پودے وغیرہ اگتے ہوں گے جو ریگستان وغیرہ میں رہتے ہیں، ویسے چھوٹے پودے ہوں گے، سایہ دار درخت نہیں ہوگا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پتوں پر، اور صبح میں یعنی یہ جب ٹپکتی تھی اس کا وقت بھی لکھا گیا ہے کہ یہ صبح صادق سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی سورج کے نکلنے تک آتی رہتی تھی، یعنی فجر کا جو وقت ہے اس وقت میں یہ آتی، من جمع ہوتا، یہ اس کو جمع کرتے۔ ہر ایک آدمی کو تقریباً 4 کلو جمع کرنے کی، یعنی دن بھر میں تمہارے لیے اتنی کافی، 4 کلو تو بہت ہے دن بھر میں ایک آدمی کے لیے، 4 کلو جمع کرنا ہر ایک کو، جتنے لاکھوں، ہر ایک کے لیے اتنا آ جاتی تھی۔ اور اللہ عز و جل کی شان میں کیا کمی، وہاں کیا کمی، وہاں تو پوری دنیا کو پال رہا ہے وہ، تو یہ لاکھوں کیا کس گنتی میں آتے ہیں۔ تو یہ 4 کلو کے قریب روزانہ جمع کرنا، روزانہ فجر کے وقت میں آتی، روزانہ جمع کرنا ہے۔ اور حکم یہ تھا کہ روزانہ جمع کرو
اور روज़ کھا کر ख़त्म करो, दूसरे दिन के लिए जमा नहीं करना, दूसरे दिन के लिए रखना नहीं. हाँ, जुमा के दिन डबल, जुमा का जो दिन होगा उसमें डबल जमा करना, क्योंकि हफ्ते के दिन जिसे शनिचर कहते हैं, सैटरडे, हफ्ते को ये मन नहीं आता था. ये बात हमारे यहाँ जुमा का दिन अहम है, उनके वक्त में सब्त, यौम सब्त जो था शनिचर का दिन, वो अहम था. उसमें इबादतें करना, उसमें दुनियावी काम नहीं करना. इसके बारे में कोई वाक़या भी आगे आएगा इंशाल्लाह. बड़ा प्यारा और बड़ा ही इबरतनाक वाक़या है वो. एक ही आयत पर बड़ा ही प्यारा वाक़या है. तो सैटरडे को इनको इबादत का दिन था, दुनियावी काम नहीं करने थे, तो इसलिए जुमा को डबल जमा करते थे ये लोग कि शनिचर को नहीं आएंगे, शनिचर को इबादत, तो शनिचर का और जुमा का एक साथ 2 दिन का जमा कर लेते. तो ये जमा तो कर रहे हैं, पर यहूदी तो यहूदी नहीं मानेंगे. लालची हुक्म था कि रोज़ का रोज़ जमा करो, ख़त्म करो, दूसरे दिन फिर आएगा. तो इन्होंने और जमा कर, कल के लिए भी जमा रखो ना, कल के लिए भी जमा करो, कल के लिए भी ले लो, डबल और ज़्यादा लेते थे. जुमा के अलावा भी लेने लग गए ज़्यादा. जो लेते थे वो सड़ना शुरू, ख़राब हो जाता, दूसरे दिन ख़राब हो जाता, नहीं रहता सही, खा नहीं सकते थे. हदीस पाक में है कि अगर यहूद ना होते, आगे जो सलवा है, सलवा के बारे में इन्होंने यही किया, तो वो भी सड़ जाता था, नहीं खा पाते थे दूसरे दिन. ये ज़्यादा जमा करते थे. पहले इसको आगे चलिए सलवा के बारे में करते, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे. अब ये मन जो था ना, इसके बारे में सरकार ने फरमाया कि ये तुम्हारा जो शहद है, अभी हमारे पास जो शहद है, असल शहद, फरमाते हैं कि तुम्हारा जो शहद है वो मन जो उन बनी इसराइल पर उतरता था, उस मन का 70वां हिस्सा है. ज़रा सोचिए, शहद के बारे में फरमाया कि हर चीज़ की दवा शहद में है और कुरान में है, सिवाय मौत के. सारी चीज़ों की दवा, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो कितने फ़ायदे हैं, जिसका हम बयान, इसके ऊपर तो पूरा एक किताबें लिखी हुई है शहद के फ़वाइद पर. और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सारे जो हर मज़हब वाले शहद को बेहतरीन समझते हैं और खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं. दवा ओरिजिनल मिल जाए तो, कोई मध कहता है, कोई हनी कहता है, हम शहद कहते हैं, असील असल करके आता है. तो फरमाया कि शहद जो है इतने फ़वाइद के होने के बावजूद फरमाते हैं कि उस मन का ये 70वां हिस्सा है. यानी ये जो मन था, इस शहद से भी 70 गुना ज़्यादा फ़ायदे वाला और ताकत वाला, मज़े वाला, हर चीज़ में इससे 70 गुना ऊपर था. वो मन मीठा भी था, बर्फ़ की तरह ठंडा रहता था, एकदम भी ठंडा नहीं, पर खाने में ठंडा, और फ़वाइद अलग. मोटे भी हो गए थे, इन किताबों में कि मोटे हो गए थे खा खा के, इतना फ़ायदे वाला था. 70 गुना इस शहद से ज़्यादा बढ़कर था वो, और मीठा था. अच्छा, कहीं ये भी है कि इनको अगर खाने की भूख होती तो खाते, प्यास लगती तो उसी को पानी में मिलाकर, पानी कहाँ से है वो भी इंशाल्लाह आगे जिक्र कर दूंगा. आगे की आयत में है कि मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर पर मारते तो एक ही पत्थर से 12 चश्मे जारी होते, उससे पानी जमा कर देते. ये मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है. ये पानी का ऐसा इनका इंतज़ाम किया गया था पानी के लिए. उस पर इंशाल्लाह आगे की आयत में तफसील से जिक्र करेंगे. तो ये इनको अगर पीने का होता तो वो पानी में डालकर उसी को घोट के पी भी जाते हैं. हर तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते थे. इतनी प्यारी चीज़. और मन ने, इसके बारे में ये भी आता है कि हर वो चीज़, यानी मन का असल मतलब होता है एहसान. तो फरमाया कि अल्लाह का एहसान था उन पर. और फिर ये भी कहा गया कि जो चीज़ बग़ैर तकलीफ़ के मिले वो एहसान है. तो इनको बग़ैर तकलीफ़ के ये ग़िज़ा मिल रही थी, एहसान अल्लाह की तरफ से था, नेमत थी, इनको चली नहीं. मतलब कुत्ते को घी हज़म नहीं होता, ये वैसे थे ये लोग, इनको हज़म नहीं हुआ. मीठा खा रहे थे,